لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج۔ تبوک کے جنگ میں پیچھے رہنے والے کچے گیانی ایمانی بندے، منافق اور اگیانی لوگوں کے ساتھ ملنے والے، جب انہیں ڈانٹا گیا، انہیں پھٹکارا گیا، آیتیں نازل کی گئی اور ان کی توبہ قبول نہیں کرنے کے لیے، ان کی معافی قبول نہیں کرنے کے لیے، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے محمد رسول پیغمبر تم جب تبوک کے جنگ سے واپس آئے تو ان جھوٹے معافی مانگنے والے پیچھے رہنے والوں کو کیوں تم نے معاف کر دیا؟ اللہ تمہیں معاف کرے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب ان کو ڈانٹا، ان کو پھٹکارا، ان کو برے الفاظ کے ساتھ، سورہ توبہ کے اندر ہر سورہ قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، جو پرم دیارو، پرم کرپاڑو ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اس میں کچے گیانی ایمانی بندوں کو، کافر تو بہت دور کی بات، جو گیان ایمان میں آ گئے، اپنے پران کو پورا نہیں کیا، اپنے وعدے کو، تن من دھن کو گیان ایمان کے لیے نہیں دیا، انہیں ڈانٹا گیا، انہیں پھٹکارا گیا، ان کے اوپر سخت انداز سے باتیں کی گئی، تو اس سورہ کو شروع کرنے میں الرحمن الرحیم بسم اللہ نہیں پڑھا گیا۔ ہاں، یہ سورہ عذاب بھی کہی جاتی ہے، سورہ براءت بھی کہی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو گیان ایمان کے راستے میں محنت کوشش نہیں کر رہے، یدھ کرنے، قتال جہاد سے جی چراتے، ان سے نبی کا، رسول کا، پیغمبر کا، پکے گیانی ایمانی بندوں کا، اللہ کا کوئی واسطہ نہیں، انہیں الگ کر دو۔ یہ ساری باتیں جب کہی گئی تو یہ باتیں اعلان کرنے سے پہلے اس سورے کے شروع میں بسم اللہ نہیں رکھا گیا، سورہ توبہ کے شروع میں۔ اور اچھے پکے سچے گیانی ایمانی بندے وعلی الثلاثة الذین خلفوا، جو بیچارے پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، جو اپنی غلطی سے نہیں، ان تینوں کو معاف کر دیا گیا، اور بہت سارے کمزور عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے، مریض، لنگڑے، لولے، اندھے، ان لوگوں کو معاف کیا گیا۔ لیکن سنو، وجاء المعذرون، یہ جو آیت ہم نے اوپر ترجمہ سنائی، اس کے آگے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، جب یہ کچے گیانی ایمانی بندے منافقوں کو ڈانٹا گیا تو اس وقت اللہ نے ایکسکلیوڈ کر دیا کہ کوئی حرج نہیں علی الضعفاء، کمزور لوگوں پر، ولا علی المرضى، مریضوں پر، ولا علی الذین، حقیقت میں مریض ہوں، ہاں بنے ہوئے مریض نہیں، ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ لے کر بتا دیے تو کوئی بھی بتا سکتا ہے، وہ نہیں، تم مریض ہو کہ نہیں، تمہیں شکتی ہے کہ نہیں، گیان ایمان کے راستے میں چل پھر سکتے کہ نہیں، تمہارا دل، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ، گیان ایمان کے راستے میں تمہارا بھاؤ، تم کس طریقے سے گیان ایمان کا ساتھ دینا چاہتے، مالک سب جانتا ہے۔ ولا علی المرضى، مریض پہ کوئی حرج نہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور جو کچھ بندے ایسے تھے جو چاہتے تھے نکلیں یدھ کے اندر، ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور سواریوں پر دو دو تین تین چار چار بیٹھ چکے تھے، ہاں اللہ کے رسول کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ آیت سورہ توبہ ہی کے اندر ہے کہ ترا اعینہم تفیض من الدم، تولوا، منہ پھیر کے چلے گئے بیچارے، آنا تو چاہتے تھے، بھاؤ تھا، نیت تھا، ارادہ تھا، راستہ ملتا سواری پر بیٹھنے کو، پیدل آنے کو راضی تھے، اللہ کے رسول نے خود انہیں روک دیا، وہ بیچارے رک گئے، ان پر کوئی حرج نہیں۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، سورہ محمد میں اللہ نے کہا، یہاں پہ لیس علی الضعفاء، کمزور لوگوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، ہاں بوڑھوں پر، بیماروں پر، ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون، اور ان گیانی پکے گیانی ایمانی بندوں پر کوئی حرج نہیں جو بیچارے مدینہ میں رکے رہ گئے، جو چھوڑ دیے گئے پیچھے، کسی وجہ سے نہیں ساتھ میں لے جائے جا سکے، لا یجدون، نہیں پاتے تھے، مالک نے اتنا دیا ہی نہیں تھا، ما ينفقون، ایک جگہ الا جہدہم، صرف اپنے پیر کے چلنے کی محنت اور کوشش تھی ان کی، چلیں گے ہم، چلو چپل ٹوٹ گئے تو بھی چلیں گے، ہمارے پیر کے تلوے کی چمڑیاں گھس جائے گی تو بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اتنا جذبہ اور بھاؤ، نیت، ارادہ اور گیان ایمان کے راستے میں ان کے ساتھ دینے کا بھاؤ تھا، تو انہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، اجازت دے دی گئی کہ نہیں تم رکو، بعد میں تم کبھی نکلنا۔ لا یجدون، جو نہیں پاتے تھے، ما ينفقون، جو خرچ کر سکیں، لا کر سیوا کے لیے، گیان ایمان کے یدھ کے لیے کچھ دے سکیں، اور خود اپنی سواری یا چلنے کے لیے ساتھ میں چل سکے، کچھ ان کے پاس نہیں تھا، حرج، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب گھر پہ بیٹھے ہوئے رو رہے، یاد کر رہے، دعا کر رہے، یدھ میں ان کو کامیابی دے، اور یہ کچے گیانی ایمانی بندوں کا اگیانی لوگوں سے جا کے ملتے، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ دیکھو دو معاملے،
दो किरदार मौजूद हैं। ये जो बेचारे कुछ नहीं था, नहीं जा सके, ये लौटा दिए गए, रोक दिए गए युद्ध में जाने से ज्ञान ईमान के रास्ते में, तो बेचारे रो रहे, तड़प रहे और दुआ कर रहे कि मिल जाए, कुछ साधन हो, एक दिन बाद भी हम निकल जाएंगे। इदा नसहू, नसीहत दिल में है, नियत इरादा अच्छा है, भाव अच्छे हैं। व रसूल ही, वक्त के नबी रसूल पैगंबर मुर्शिद के साथ दिल लगे हुए हैं, किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करते। माअल मुहसिनीन मिन सबील, ऐसे एहसान करने वाले, अच्छा भाव रखने वालों को पूरा मिलेगा। ला यक़तऊन वादिया, कोई वादी पर मुजाहिदीन और नबी रसूल पैगंबर ज्ञानी बंदे गुजरेंगे, ये भी उनके साथ हैं, उनको अजर मिलेगा। वो आयत भी कुरान में आई है, इन पर कोई हरज नहीं है। एहसान करने वाले मिन सबील, इनका मुआवजा मत करो, ये तुम तौबा और माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं। इनका भाव, इनका नीयत, इनका इरादा, और ये खुद आए थे, तुमने इन्हें लौटा दिया सामान और असबाब नहीं होने की वजह से। वल्लाहु गफूरुर रहीम, ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह माफ़ करता है, माफ़ी का परवाना सुनाता है। लेकिन जो कच्चे ज्ञानी ईमानी जानबूझ के रुक गए, झूठी कस्में खाते, बहाने बनाते, डॉक्टर का सर्टिफिकेट ला के पेश करते और बड़ी बड़ी बातें करते, तुम तो जानते हो हम हमेशा आगे रहते हैं, इस मर्तबा ऐसा हुआ, बहाने करते हैं और रुक जाते। कमज़ोर मर्द औरतें बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, बीमारों के साथ रुक जाते। उलु तौल, दो जगह आयत आई, इस्तअदनक उलु तौल मिनहुम रज़ू बि अन यकूनु मअल खवालिफ। ऐसे लोगों को अल्लाह ने बहुत सख्त अंदाज से इस सूरह तौबा में वार्निंग दी है, इसीलिए इसके शुरू में अर्रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया। माअल मुहसिनीन मिन सबील, जिनके पास कुछ नहीं था, जो आए थे, जिनको नबी ने वापस कर दिया था कि जाने दो, सवारी नहीं है, तुम हमारे लिए दुआ करो, तो जितनी वादी में, जितने युद्ध में, क़िताल में दुश्मन से मुलाकात हुई, इनको पूरा अज्र मिलेगा। ये एहसान करने वाले हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ़ करने वाला है। वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम, और जो ज्ञानी ईमानी पक्के बंदे आए थे तुम्हारे पास तबूक के युद्ध में निकलने के लिए, ज्ञान ईमान के रास्ते में अपना तन मन धन लगाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, रोते हुए तड़पते हुए आए थे। कुल्ता, तुमने खुद कह दिया, ला अजिद, नहीं है मेरे पास, मा अहमिलुकुम अलैहि, इतने लंबे तबूक के सफ़र पे कोई सवारी कि तुम्हें उठा कर ले चलूँ मैं। तवल्लौ, मुँह फेर दिए। व अअयुनुहुम तफ़ीदु मिनद्दम, उनकी आँखों से आंसू गिर रहे थे, नबी को रुखसत कर रहे थे, पैदल पीछे पीछे मीलों आ गए, फिर वहाँ से रुखसत हुए। नबी ने 10 मरतबा कहा चले जाओ, वापस चले जाओ, आप हमारे साथ हो, अज्र में शामिल हो। लेकिन वो ज्ञान ईमान के रास्ते में जिस्म से, बदन से शामिल होना चाहते थे। कई किलोमीटर तक पैदल आए। अल्लाह के नबी रसूल पैगंबर पक्के ज्ञानी ईमानी बंदे सहाबा ने कुछ को बिठाया, लेकिन कुछ जिनको नहीं बिठा सके उन्हें वापस कर दिए कि चले जाओ, आप हमारे साथ हो, कोई गम और खौफ मत करो, हमारे लिए दुआएं करो। मदीना में दीन के समझाने का, ज्ञान ईमान के फैलाने का, औरतों, बच्चों, बूढ़ों, मरीज़ों को ज्ञान ईमान बताने का काम तुम करते रहो। तुम वापस चले जाओ, नमाज कायम करो और मदीने के माशरे को पाक साफ़ सुथरा रखो। और अल्लाह के रसूल और सहाबा किराम के नियाबत के तौर पर मदीना तुम संभालते रहो। उनके हाथ में देकर गए, वो रो रहे थे। तवल्लौ, मुँह फेरे। व अयुनुहुम, उनकी आँखें तफ़ीर, भर गई, छलक पड़ी, मोती के आंसू ढलक पड़े, निकल गए। तफ़ीदु मिनद्दम, भर गई आंसू से और निकल गए आंसू, बहने लगे, दाढ़ियाँ तर हो गई। हज़ना, गमगीन थे कि हम तबूक के जंग में, युद्ध में ज्ञान ईमान का साथ नहीं दे सके, नहीं निकल सके, चलने को कुछ साधन नहीं था, कई मील चल के गए। अल्लाह के रसूल ने बड़े प्रेम मोहब्बत से हमें वापस कर दिया। हज़ना अल्ला यजिदू मा युनफ़िक़ून, कि उनके पास कुछ खर्च करने के लिए, सवारी चलने के लिए मौजूद नहीं था। क्या खर्च करें ज्ञान ईमान के रास्ते में, युद्ध में। इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीन, पकड़ तो उन लोगों की है, यस्तअज़िनूनक, जो तुमसे युद्ध में पहले तो नहीं निकले, बिना पूछे रुक गए, इजाज़त नहीं मांगे, अब आके तौबा कर रहे, माफ़ी मांग रहे, बातें मना रहे, उज़्र लंग पेश कर रहे, डॉक्टर के झूठे सर्टिफिकेट पेश कर रहे, बीमार होने के, नहीं आने के, उज़्र के। यस्तअज़िनूनक वहुम मग़निया, जबकि मालदार हैं, तन मन धन दौलत से सब कुछ मालिक ने नवाजा है। अपने बेटे, अपने भाई, औरतों को ज़िम्मेदार बना के सबको अपना घर बार छोड़ कर इस तबूक के युद्ध पर निकल सकते थे। वहुम मग़निया, हर तरीके से मालदार, बेनियाज थे, मालिक ने सब कुछ उनको दिया था। रज़ू बि अन यकूनु मअल खवालिफ, लेकिन ये
फ़ैसला कर चुके थे, राज़ी हो गए थे चूड़ी पहनने वाली औरतों के साथ मदीने में रुकने के लिए। मअल ख़वालिफ़ व तबअ अल्लाह, अल्लाह ने इनके इस किरदार की वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा दी। ज्ञान ईमान के रास्ते में आज ज़रा हम अपने मन को टटोल लें। इसके लिए युद्ध के लिए, इसके लिए क़िताल जिहाद के लिए, इसके लिए अपना तन मन धन देने के लिए कितना हम राज़ी हैं? नहीं तो बताओ इन लोगों के ज़ुमरे में हम जाते हैं कि नहीं? रदू भी अन यकूनु मअल ख़वालिफ़, जो पीछे रहने वालों के साथ राज़ी हो गए, हंसी खुशी हैं, रो भी नहीं रहे, गम पछतावा भी नहीं है। व तबअ अल्लाह, ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यअलमून, अब वो ज्ञान की तरफ भी नहीं आ पाएंगे, इल्म की तरफ भी। उतुल इल्म वल ईमान, जिन्हें ज्ञान और ईमान दिया गया था, इनका ज्ञान, इनका ईमान रुखसत हो गया। फ़हुम ला यअलमून, अब ये बातें नहीं समझ सकते, इल्म की तरफ नहीं आ सकते। 11वां पारा आगे शुरू हो रहा। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, ऐसे सारे खुश होने वाले, जंग के पीछे रहने वाले, अज्ञानी लोगों से जाके बातें करने वाले, बहुत अच्छा हुआ हमने ये बहाने बनाया और नहीं गए, हाँ, ये आके झूठी कस्में खाएंगे, उज़्र पेश करेंगे और आकर माफ़ी मांगेंगे। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम, 11वां पारा शुरू होता है, इसे इंशाअल्लाह ताला आगे सुनते हैं। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम, इंशाअल्लाह आगे की वीडियो में सुनते हैं।